Hallelujah. So once again, I wish you all a very blessed Happy New Year 2022. Amen. Okay. I wish you a blessed, very Happy New Year in the name of Jesus. May you have a blessed year. Amen. The rest are quiet. Amen. So it's for you. She said amen. Amen. Hallelujah. Right. ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් එකතු වී සිටින ඔබ ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් අප දේව මෙහෙයට පිළිගන්නවා. And we welcome all those who are joining us through the live stream into High Life in Christ Ministry Sunday service. ආමෙන්. අප විශ්වාස කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ තුළ අද දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන We බවට. believe that in the name of Jesus today, God will be blessing you. අපි විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ තුළ අද දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් කරන බව, රෝග වලින් සුව කරන බවට. And today we believe that in the name of Jesus, today you are going to be healed. Today you are going to receive your answers. ඒ වගේම අපි ස්වාමින් වහන්සේ තුළ යාඥා කරනවා අද ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇසෙන්නට කියා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ජීවිතේ බාර දීපු නැති කෙනෙක් නම් ඔබට ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬ ඇසී අද දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබ පැමිණෙන්නට කියලා අපි යාඥා කරනවා. And today we pray that you hear the voice of God. And if you're not someone who is born again, we pray that you hear the voice of God that He may change you today. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Glory be to God. Hallelujah. Mic එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න please. Hallelujah. ඉතින් අද මම කිතුණු ගමන යන මාතෘකාව යටතේ ඔබ සමග දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගන්න සූදානමින් සිටියා. And today I'm ready to share with you the word of God under the topic of the Christian journey. Amen. Hallelujah. හැමෝම කියන්නේ journey. Let us all say journey. Amen. Journey. I can't hear you children. Journey. Journey. Okay. If you just to be specific, a journey of a Christian or a Christian journey. නැත්තම් කිතුණුවෙකුගේ ගමන. The journey of a Christian. Right. ඉතින් හැම ගමනකටම ආරම්භයක් තියෙනවා. කී දෙනෙක් අදහනවද විශ්වාස කරනවද? And every journey has a beginning. How many of you believe that? ආමෙන්. කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? ආමෙන්. අපි ස්වාමින් වහන්සේ තුල වේවා මේ ලෝකෙ තුල වේවා විශේෂයෙන් අපි මේ ලෝකෙට පැමිණෙන්නේ මවගේ කුසිය තුලින්. එතන අපේ ගමනේ ආරම්භය වෙන මේ ලෝකයේ. Whether in the world, whether in God, every journey has a beginning, and our journey in the world starts when our mothers give birth to us. ආමෙන්. ඉතින් ඒවා අපි ලෝකේ ජීවත් වෙලා අපි ස්වාමින් වහන්සේ මුණ ගැහුණු දවසේ අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අලුත් ගමනක් ආරම්භ කරනවා. And we live in this world, and when we encounter God, we start a new journey in Jesus. ආමෙන්. ඉතින් මේ වගේ අපි දේව වචනේ පුරා දකිනවා යම් යම් චරිත දෙවියන් වහන්සේ වුණව කැඳලා උන්ට අලුත් ආරම්භයක් දෙනවා. And throughout the Bible, we see different characters that encounter God, and God gives them a new beginning. ආමෙන්. දේව ආකාරයටම දෙවියන් වහන්සේ ජීවිතේ යම් දවසකදී ඔබට කැඳවීමක් දුන්නා, ඔබට නව ආරම්භයක් දුන්නා. And in your life, God has called you. He has called you and given you a new beginning. ආමෙන්. හැමෝම කියන්නේ God has called me. God has called me. God has called me God has called by me my name. by my name. Before I was born. Before I was born. God knew me. God knew me. God called me. God called me. That's why you are here. Amen. God has called you. Amen. Amen. හැමෝම කියන්නේ God has a purpose for me. God has a purpose for me. God has a destiny for me. God has a destiny for Amen. me. Amen. So as he has called you to go on a journey, guess what? Before even he called you, he has planned a destiny for you. ඔබට ගමනාන්තයක් ස්වාමීන් වහන්සේ සූදානම් කරලා තියෙනවා ඔබව කැඳවන්නටත් පෙර. God has prepared a destiny for you even before calling you. ඔබ දැන් අහන්න පුළුවන් පැස්ටර් කොහොමද එහෙම කියන්නේ කියලා. And now you can ask, how can Pastor say this? දාවිද් තුමා කියනවා ගීතාවල 139 මා මව් කුස තුල පිළිසිඳ ගැනීමට පෙර ඔබ වහන්සේ මා හඳුනාගෙන සිටියා කියලා. And King David said in the book of Psalm, chapter 139, that God knew him before he came to his mother's womb. Amen. Amen. එහෙනම් මේ පෘථුවිය මවන්න ඉස්සෙල්ලා මේ විශ්වය මවන්න ඉස්සෙල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ අනාගතය සෝදානම් කළ ඉවරයි ඔබගේ ගමනාන්තය සෝදානම් කළ ඉවරයි. Hallelujah. Amen. So before God created this world, before he created this universe, he had prepared a destiny for you. යේසුස් හැමෝම කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. In the name of Jesus. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන්. By the grace of God. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන්. By the power of the Spirit. මම මගේ ගමනාන්තය කරා ළඟා වෙනවා. I will go to my destiny. ඊට බාධා කරන And anything. සියලු යක්ෂ සැලසුම් And every evil power that යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් in the name of විනාශයෙන් Jesus, අනගරනවා. I destroy it in the name Hallelujah. of Jesus. Amen. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම ඔබගේ ජීවිතය තුල ක්‍රියාත්මක වන්නට යනවා. And the purpose of God, the plan of God will be working in your life. ආමෙන්. යෙරමියා 29 උන්වහන්සේ කියන මා
මා තුළ නුඹ කෙරෙහි ඇති සැලසුම් නපුරු දේවල් නෙමේවා යහපත් කියලා. Amen. And it says in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil." ආමෙන්. හැමෝම හදවතට අත තියලා කියන්න දෙවියන් වහන්සේ තුළ මා කෙරෙහි ඇති සැලසුම් අනර්ගයි යහපත් ඒවා නපුරට නොවේ. Let us එහෙනම් know. නපුර පැමිණෙන්නේ කාගෙන්ද? So from where is evil coming from? නපුර පැමිණෙන්නේ කාගෙන්ද? Where is evil coming from? ආහා සමහර මිනිස්සුන් ඉන්නවා කිතුනෝෙත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ යක්ෂයෙක් ඉන්නවා කියලා. There are some people, even Christians, that do not believe there is Satan. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන අපේ සටන වනහයි මාංශයට හා රුධිරයට විරුද්ධව නොවේයි කියලා. But the word of God says that we wrestle not against blood and flesh. Amen. So our wrestling, so that means there is a wrestling there. Amen. Children wrestling. Isn't it? Have you watched wrestling? Yes. WWF, yes. So the Bible says there is a wrestling. So that means there is a constant struggling going on. Satan is trying to take over our lives, penetrate into our lives to bring havoc, confusion. But we have to, no, stay down. In the name of Jesus. Hallelujah. ඒකයි උන්වහන්සේගේ පොර බැදීමක් තියෙනවා. අද බොහෝ කිතුනෝ දන්නේ නැහැ මේ පොර බැදීම ගැන. And many Christians do not know about this wrestling. දන්නේ නැති නිසා යක්ෂය ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත තුළට ඇතුල් වෙලා නිවෙස් තුළට ඇතුල් වෙලා විවාහ තුළට ඇතුල් වෙලා දරුවන්ගේ ජීවිත තුළට ඇතුල් වෙලා මොනවද කරන්නේ? යක්ෂයා මෙහෙම කරන් ඉන්නවා. And because they do not know it, Satan will come to their lives, to their finances, to their marriages, to their children, and will be holding them down. ආමෙන්. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිව්වා But Jesus said, සියලු ආධිපත්‍ය අධිකාරීත්වය මම නුඹලට දෙනවා කියලා සතුරාගේ මුළු බලය මැඩ පවත්වන්නට. but Jesus has said that He has given you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. ආමෙන්. කියන්න මගේ ගමනාන්තය යහපත්. Let us say, my destiny is good. මගේ ගමනාන්තය අනර්ගයි. My destiny is very ජේසුස් වහන්සේගේ good in the නාමයෙන්. name of Jesus. හalleluya. ඉතින් අපි දේව වචනේ තුල දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු මෙන්න මේ යම් යම් චරිත. And throughout the word of God, we see these characters that God has called. දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු සෑම චරිතයකටම දෙවියන් වහන්සේ යහපත් අවසානයක් සූදානම් කරලා තිබුණා. And to every character that God has called forth, God had prepared a very good ending. ආමෙන්. ඒගොල්ලෝ අකීකරු වුණේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තුල ගමන් කරා නම් අපිට දකින්න පුළුවන් ඊටාම අනර්ග අවසානයක් කරා ඔවුන් ළඟා වෙනවා. If they are not disobedient and if they walk in this plan of God, we can see that good destiny that God has prepared for them. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු එක්කෙනෙක් තමයි මම අද උදාහරණ ගන්න මෝසස්. කී දෙනෙක්ට මතකද මෝසස්? And one of these characters is Moses, and today we'll be talking about him. ආමෙන්. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපි කියවන්න යනවා හෙබ්‍රේව පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදය. And we're going to read from the book of Hebrews chapter 11. හෙබ්‍රේව chapter 11 වෙනි පරිච්ඡේදය. chapter 11. chapter 11. Book of Hebrews chapter 11. හෙබ්‍රේව පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි 23 සිට 26 දක්වා කියවන්න යනවා. And we are going to read from the book of Hebrews chapter 11 from verse 23 to 26. හැමෝම මෙතන ඉන්නවා නම් ආමෙන් කියන්න. Say amen if you're there. මෝසෙස් උපන් කල ඔහුගේ මව්පියෝ ඔහු ශෝභමාන ළමයෙකු බව දැක රජුගේ ආඥාවට බය නොවී ඇදහිල්ලෙන් ඔහු 3 මාසයක් සංගවා ගත්තෝය. By faith Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's commandment. මෝසෙස් වැඩුණායින් පසු පාරාවෝගේ දුවගේ පුත්‍රයයි කියනු ලැබීම ඇදහිීමෙන් එපා කර. අන්න හොඳින් බලන්න. මෝසෙස් වැඩුණායින් පසු පාරාවගේ දුවගේ පුත්‍රයයි කියනු ලැබීම ඇදහිීමෙන් එපා කර විපාකයේ දෙස බැලූ බැවින් මිස්රයේ වස්තුවට වඩා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නින්දාව මහත් සම්පතක් යයි සිතා කලකට පාපයේ සැප භුක්ති විඳීමට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සමග දුක් විඳීම තෝරාගත්තේය. By faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. දැන් පොඩ මන් දිහා බලමු. හැම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීමක් තියෙනවා. So everyone has a calling from God. ආමෙන්. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කැඳවීමම අපිට එනවා එක ස්ථාවරයක් තෝරා ගැනීම කරන්න. And when we receive this calling of God, we come in front of a big decision.
ආමෙන්. දැන් අපි මෝසස්ගේ උදාහරණය ගත්තොත් මෝසස් දැන් දැනගන්නවා කැඳවීමක් තියෙනවා යාට. කැඳවීමක් තියෙන සෑම තැනකම මොකද අපේ දෙවියන් වහන්සේ යක්ෂයා නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අපට දෙනවා නිදහස. අපේ කැඳවීම හෙළිදරව් කරලා ඔබට කීකරු වෙන්නටත් හැකි අකීකරන්නටත් හැකි. For here we see that Moses is facing a big decision. For God is a good God. He's not Satan. So he will be. He will reveal to us his plans and then give us the choice to obey or to disobey. අපි දන්නවා මෝසස්ගේ කතාව. මෝසස් කොහෙද හැදුනේ වැඩුනේ? ඉගෙන ගත්තේ සැප වින්දේ කොහෙද? And we know the story of Moses. Where was he grown up? Where was he learning? රජ පාරාවගේ මාලිගාවේ. එහෙනම් මෝසස්ට සියලුම සැප සම්පත් තියෙන්න ඇතිද නැද්ද? So Moses was brought up in Pharaoh's palace. So didn't he have all the pleasures, all the needs in his life? එතකොට මෝසස් තීරණයක් ගත්තාම මේ මාලිගාවෙන් එළියට එන්න මෝසස්ගේ මේ ක්ලාස්මේට්ස්ලා හිතන්නේ මූට නම් පිස්සු කියලා. And when Moses took the decision to leave all of that, his friends, his mates would have thought, is this person crazy to leave all of this? ආමෙන්. මෝසස්ගේ Facebook එකේ ඉන්න යාළුවෝ ඔක්කොම දාන්න ඇති. Have you gone mad? නේද? ඇයි මේ තියෙන ඔක්කොම මොනවාද රජමාලිගාවේ? Lamborghini නැද්ද? The latest telephones. And Moses was a young man. All the women. All the drinks. මේ ඔක්කොම අතාරින්න To leave all of that? මිනිස්සු කියන්නේ නැති මෝසස්ගේ මොලේ අරක් වෙලා කියලා. People must have said he is going nuts. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවපුවාම ඔබ ජීවත් වෙන ශිෂ්ටාචාරයෙන් එළියට දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගන්නවා. But when God calls you, he will take you out from the system that you have been living in. මම ශිෂ්ටාචාරය කිව්වේ it's a civilization එකක් වෙනවා. හොඳේ? අපි විදි තියෙනවා මේ ශිෂ්ටාචාරය ඇතුලේ. ආමෙන්. අපිට දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වුණ ආකාරවල් තියෙනවා. And in these civilizations we have a system, we have traditions, methods Amen. that we have learned from our අපි parents. දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වෙලා ඇඳපු ආකාර තියෙනවා. හිතන පතන ආකාර තියෙනවා. ආමෙන්. කතා කරපු ආකාර තියෙනවා. There are ways of dressing that we have inherited, the ways of speaking that we have inherited. ආමෙන්. නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ තීරණය ගත් විට But when you take this decision on behalf of God, මේ ඔබ දන්න ශිෂ්ටාචාරය අතහැරලා ඔබට එළියට එන්න වෙනවා. you will have to leave that civilization and come out of it. හලෙලූයා. එතකොට හිතන්න මෝසස් ලැම්බෝගිනි එකේ යතුරු බාහිර දෙද්දි කොහොම පපුව කඩන් වැටෙන්නේ නැද්ද? So don't you think Moses was heartbroken when he had to give back the key of his Lamborghini? අර සරවුන්ඩ් සිස්ටම් දාලා තියෙන තියේටර් රූම් එක මතක් වෙද්දි. best choice wine ගැන මතක් වෙද්දි. When he was reminded of that theater room that he had, of the best wines that he had. entertainment dancers ලා මතක් වෙද්දි. When he was reminded of the entertainment, the dances that he had. නමුත් මෝසස්ට එහෙනම් යම් දෙයක් තේරිලා දැනලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ කාරණා සම්බන්ධව මේ සියල්ල අතාරින්න. But Moses must have understood something about the ways of God to be able to leave all of that. ආමෙන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න ඇති මේක කියවපම් බයිබලයේ කොහොමද කියලා නෑනේ pastor මෝසස්ට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා කියලා. But when you read this, you might have thought, but pastor, it says nowhere that God called Moses. ආමෙන්. මොකද අපි බයිබලයේ තියෙන එන්කවුන්ටර් එක තමයි මෝසස්ට කතා කරන්නේ පැනලා කාන්තාර යද්දී ගිනි ගන්න පඳුරෙන් කතා කරන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා බයිබලයේ කොහෙවත් කියලා නැහැ මෝසස්ට කතා කරනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ. So in the story that we know, we see that Moses is encountering God at the burning bush. Nowhere it says that he encountered God before fleeing from the palace. ඒකට උත්තරේ අපිට තියෙනවා මේ 24 වෙනි වගන්තිය බලන්න හෙබ්‍රේව 11. And we see the answer to that in the book of Hebrews chapter 11 verse 24. පළවෙනි වචනේ දෙක මොකද්ද? මෝසෙස් වැඩුණායින් පසු. දැන් මෝසස්ව ගොඩ නැගුවේ නැත්තම් මෝසෙස්ව හදා වඩා ගන්න ආවුද ගත්තේ පාරාවගේ දුව. And who did Pharaoh's daughter use to babysit Moses? කාවද? Who was it? කාවද? මෝසෙස්ව හදා වඩා ගන්න පාරාවගේ දුව තෝරගන්න කෙනෙක්ව. කාවද තෝරගත්? For Pharaoh's daughter chooses someone to bring up Moses. මෝසස්ගේ අම්මව. It is එතකොට Moses' මෝසස්ව mother. අම්මා ඇයි මේ ගඟේ පා කරලා අරින්නේ? Why did Moses' mother let him flow in the river?
මෝසස් හේබ්‍රූ ජාතිකයෙක් නිසා යුදෙව්වෙක් නිසා. Because එහෙනම් he's a Hebrew, because he's a Jew. අම්මා මේ යෙහෝවා දෙවියන් වහන්සේව අදහන ඇදහිලිවන්තයා. So his mother was someone who was believing in this Jehovah. ආමෙන්. එතකොට අම්මා මෝසස්ට කවද්දි පවද්දි මෝසස් වැඩෙද්දී අම්මා කවුරු ගැන කියලා දෙන්න ඇද්ද මෝසස්? So when his mother was feeding him, was bringing him up, who do you think he was talking to him about? ආමෙන්. මෝසස්ට කියන්න ඇති පුතේ මේකයි ඔයාගේ අනන්‍යතාවය. පුතේ මෙයයි ඔයාගේ හරි දෙවියන් වහන්සේ. She must have said, my son, this is your true identity, this is your true God. ආමෙන්. ඇයි දන්නවද? බයිබලයට අනුව බයිබලයේ කොයි වෙලාවත් පරස්පර විරෝධී වෙන්නේ නැහැ. බයිබලයේ කියනවා එසේනම් ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ ඇසීමෙනි කියලා. For the Bible does not contradict itself. In the Bible it says that faith comes by hearing. එහෙනම් මෝසස්ට මේ ඊශ්‍රායල දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අච්චර බලගත් තීරණයක් ගන්න මෝසස්ට ඇදහිීමක් එන්න ඕනේ. ඇදහිීම එන්න නම් මෝසස්ට යම් දෙයක් ඇහෙන්න ඕනේ. So Moses must have faith to leave all of those pleasures in the palace. Ned. So he must have heard of God somewhere. දැන් බලන්න එතන කියනවා මෝසස් ඇදහිීමෙන් 24 වෙනි මෝසස් වැඩුණායින් පසු පාරාවගේ දුවගේ පුත්‍රයා කියනු ලැබීම මොකෙන්ද එපා කළා තියෙන්නේ? ඇදහිීමෙන් එපා කරන. ඇයි? එයාට තිබුණා වෙන කෙනෙක් ගැන ඇදහිල්ලක්. And it says, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So where is that faith from? That faith must have come from the word that he heard. යා 25 වෙනි විපාකයේ දෙස බැලූ බැවින් මිස්රයේ වස්තු වලට වඩා ලැම්බෝගිනි වලට වඩා මිස්රයේ ඉන්න බෙලි ඩාන්සර්ස්ලට වඩා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නින්දාව මහත් සම්පතක් යයි සිතා කලකට පාපේ සැප භුක්ති විඳීමට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සමග දුක් විඳීම තෝරාගත්තේ. And he says in verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. දැන් ඔබ පොඩ්ඩක් අවංකව හිතලා බලන්න මෝසස් කොච්චර ගැඹුරු බලාරම් තීරණයක්ද ගත්තේ කියලා සැප වගේම මෝසස්ට ගෞරවය. So now think about it. What kind of a deep decision was Moses taking in that moment? Not only peace, but also the glory that he had. Amen. Honor. Honor is the right word. Amen. Parties, barbecues, Lamborghinis, ඒ වගේම ඊට වැඩි ගැඹුරු දෙයක් තමයි honor. අපි හැමෝම කැමති මනුෂ්‍ය විදියට යම් කෙනෙකුගෙන් ගෞරවය ලබන්න. For as humans, we all like to be honored by someone. ආමෙන්. ඒක තමයි කවුරු හරි අපිට පහත් කරලා කතා කරොත් අපි කැමති නෑ. ඇයි? So that's ඇයි why මට අගෞරව කරන්න ඔයා? So that's why we don't like when someone lowers us. Why are you dishonoring me? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මෝසෙස් අගෞරවය තෝරගත්තා කියලා කියන ඇදහිීමෙන්. But we see that Moses has chosen dishonor for God. ආමෙන්. එහෙනම් ඔබ මේ තීරණයට ඇතුල් වෙන විට ඔබ සම්පූර්ණයෙන් ඔබ තුල යැපීම නැවැත්විය යුතුයි. So as you enter this decision, you should stop depending on yourself. ඔබගේ හැකියාවන් මත ඔබ දන්න හැඳුනුම්කම් මත නෑ. ඔබව දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු විට මෝසස් දුක් විඳීම තෝරගත්ත උන්වහන්සේ තුල පමණක් ඇදහිම තියලා. So you should stop relying on your abilities, on your qualifications, on the people that you know, and totally depend on God. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ ගමනක් පිළිබඳව, කිතුණු ගමන පිළිබඳව. And today we are talking about a journey, a Christian journey. දැන් ඔබ හිතලා බලන්න ඔබව දෙවියන් වහන්සේ කැඳවුවා කියලා ඔබ පිළිගත්ත මාත් සමග. So now think for a moment. You have all agreed that God has called you. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කැඳවුවා නම් දැන් ඔබ මේ උන්වහන්සේ කියන විදිහට ඔබගේ ශිෂ්ටාචාරයෙන් ඔබ එළියට ඇවිල්ලාද? So, and if God has called you, have you come out of your civilization? ඔබ දන්න ඔබට හුරු පුරුදු වාතාවරණයෙන් ඔබ එළියට ඇවිල්ලාද දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන ඔබ නොදන්න දේශයකට යන්න? Have you come out of the area of the surroundings that you were used to go to an unknown destiny? මම මේ කියන පණිවිඩයත් ගොඩක් ගැඹුරුයි. හොඳේ. මේ පෘථුවිය තුල තියෙන ශිෂ්ටාචාරය කියන්නේ ඔබගේ යැපෙන හැම දෙයක්ම අතෑරලා පෘථුවියේ තියෙන දේවල්. දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැපවෙන්න මේ ගමන යන්න ඔබට කකුල තියලා පුළුවන්ද ප්‍රථම පියවර ගන්න ඔබ අරගෙනද මේ වෙද්දි? මොකද කැඳවීමකට ලැබිලා තියෙන්නේ.
Can you take the first step, or have you already taken the first step to leave the civilization that you're used to, or everything in the world that you're used to depend on, to totally depend on God, on the unseen things? ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ තව පුද්ගලයෙක් කැඳවුවා මෙන්න මේ ආකාරයටම. And God has called another character in the same යක්ෂයාව way. නමස්කාර කරගෙන හිටපෝ ඌර් දේශයෙන් මිනිසෙක් තෝරගත්තා. ආබ්‍රම් කියලා දෙවියන් වහන්සේ. For God has chosen a man that was worshipping the devil in the city of Ur, and that man is Abraham. ආමෙන්. හලෙලූයා. මෙන්න මේ ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේ මාවත් කැඳෙව්වා. And in the same way, God has called me to. ගස් වැඳ වැඳ හිටපෝ පිළිම නමස්කාර කර කර හිටපු මාව දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. God has called me who was worshipping trees and worshipping statues. ආමෙන්. දැන් උන්වහන්සේ සේවයට පාවිච්චි කරනවා. And now God is using me to serve him. මොන සුදුසුකමක්ද? කිසි සුදුසුකමක් නැහැ. What qualification? No qualifications. මම දන්න විදිහට බයිබලයේ තියෙනවා උන්වහන්සේ කැඳවන අය උන්වහන්සේ අපි කියනවා whom he calls he equips. උන්වහන්සේ සන්නද්ධ කරනවා. For the Bible says that whom he calls he equips. උන්වහන්සේ ආලේප කරනවා. He anoints them. දෙවියන් වහන්සේ අත්තටම ඔබව කතා කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ආලේප කරනවා. If God is truly calling you, he will anoint you. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව. එතකොට එහෙනම් ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ කැඳවීම ලැබුණාද නැද්ද? So didn't Abraham receive a calling from God? අපි දන්නවා දේ වචනයට අනුව ආබ්‍රහම් මේ පෘථිවියේ සියලුම දේවල් එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමය ලබන්නට ඔහු නොදන්නා ප්‍රදේශයකට දෙවියන් වහන්සේ මත දෑත් යොමාගෙන ඔහු ගමන ආරම්භය පටන් ගත්තා. For we know that Abraham refused everything that was in this world to depend on God, to go to an unknown country and start a new life. Amen. මොකද ඔහු he knew that he had an inheritance from God, so he had to forsake everything on earth. As long as you grab hold, as long as you lust for these things on the earth, you will not inherit the heavenly blessings. That's a fact. Amen. මම අර මතකද අර අපි කතා කරා මේ අපේ අල්තාරය ගැන පාඩමක්. I do remember I have talked to you about our altars. Amen. අපි මේ පෘථුවියේ දේවල් මේ අල්තාරයේ දැවෙන්න ඕනේ අල්තාරයේ ගින්දරපත් වෙන්න. The things of the world have to burn on the altar for that fire to be kindled. Amen. ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේ කැඳවීම ලැබුණාට පස්සේ අපිට අපි කියන අපේ සපෝට් එන සිස්ටම් තියෙනවනේ අපේ ජීවිතේ. ඔන්න ඕවා තුල අපි යැපෙනවා නම් අපේ කකුල ගන්න බෑ එළියට. බයයි. So once we receive our calling, we are still depending on the things that were supporting us. We cannot take that step, for we are afraid to take that step. ඇයි දන්නවද? Do you know why? දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවුවාම ඔබට ගමනාන්තය කියන්නේ නැහැ. When God calls you, he does not tell you your destiny. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පුංචි කොටස තමයි උන්වහන්සේ අපිට එළිදරව් කරන්නේ. He will reveal it to you little by little. ඒ කරන්නේ අපේම යහපත උදෙසායි දෙවියන් වහන්සේ. And he does it for our own good. හලෙලූයා. Amen. ආමෙන්. හලෙලූයා කියන්නේ හැමෝම. Amen. ආමෙන්. ඉතින් එතකොට අපි අපේ මත යැපෙන තාක්කල් So as long as we depend on ourselves, අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඔස්සේ යන්න බෑ. we can't be following the voice of God. අපිට නොදන්න දේශයකට දෙවියන් වහන්සේට අපි එක්ක යන්න බෑ. ඇයි? අපි තාම අපේ සිවිලයිසේෂන් එකේ සෙටල් වෙලා අත වැඩ කරොත් කට වැඩ කරනවා. මොකද්ද? මතය තුල අපි ජීවත් වෙනවා. For we are afraid to go to an unknown country and start a new life as God is calling to us. For we are too settled in the civilization that we have around us. ආමෙන්. ඔබ මේ තීරණය ගත්තේ නැත්නම් And if you do not take this මේ decision, ඇදහිල්ලේ ගමන සහ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට තිබෙන තබා තිබෙන ගමනාන්තය ඔබ අහිමි කරගන්නට යනවා. you're going to lose that journey, that destiny that God has prepared to you. හැමෝම කියන්න මම මගේ ගමනාන්තය අහිමි කරගන්නේ නැහැ. Let us all say, I will not lose my යේසුස් destiny. වහන්සේගේ In නාමයෙන් the name of Jesus. මම මගේ ගමන ඇදහිල්ලෙන් යනවා. I will go this journey by දෙවියන් faith, වහන්සේගේ කරුණාවෙන්. by the grace of God. ජේසුස් වහන්සේගේ In the නාමයෙන්. name of Jesus. Hallelujah. So if you belong to Jesus, you need to begin to take this journey of faith. Amen. If you belong to Jesus, you have to begin to travel like Abraham did. මං හිතනවා මම මේ කතා කරන දේ මේ ආත්මික දෙයක් කතා කරන්නේ traveling කියන්නේ පෝස්ට්මවුත් ගිහිල්ලා එන කියන්නේ මේ මම කියන්නේ. And I'm talking about a spiritual journey, a spiritual traveling. ස්කොට්ලන්ඩ් ගිහිල්ලා එන නෙමෙයි. It's not going to Scotland, ආත්මික ගමනක් ගැන මම කතා but කරන්නේ. I'm talking about a spiritual journey. අපි උප්පත්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තිය සිට 4 වෙනි වගන්තිය දක්වා අපි කියමු.
Let us read from the book of Genesis, chapter 12, from verse 1. මම තාම මේ පසුබිම ඔයගලන්ට හදන්න එපා. පාඩම නෙමෙයි තාම හොඳේ. And I'm still giving you the background for our preaching. ආමෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ආබ්‍රාම්ට කතා කොට ඔබේ දේශයෙන්ද ඔබේ නෑයන් කෙරෙන්ද ඔබේ පියාගේ ගෙදරින්ද පිටත් මා විසින් ඔබට පෙනෙන දේශයට යන්න. Now the Lord said to Abram, "Get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. මම ඔබ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි. I will make you a great ඔබට nation. ආශිර්වාද කොට ඔබේ නාමය කීර්තිමත් කරන්නෙමි. I will bless you and make your name great. ඔබද ආශිර්වාදයක් වෙන්න. And you shall be a blessing. තවද ඔබට ආශිර්වාද කරන්නන්ට මම ආශිර්වාද කරන්නෙමි. And I will bless those who bless you. ඔබට ශාප කරන්නාට මම ශාප කරන්නෙමි. And I will curse him who curses you. පොළොවේ සියලු පවුල් ඔබ කරන කරගෙන ආශිර්වාද ලබන්නේ යයි කීසේක. And in you all the families of the earth shall be blessed. මෙසේ ආබ්‍රාම් ස්වාමීන් වහන්සේ තමාට කී ලෙස ගියේය. So Abram departed as the Lord has spoken to him. ලොත් ඔහු සමග ගියේය. ආබ්‍රාම් හාරෙනෙන් පිටත් වූ කල ඔහුට 75 අවුරුද්දක් වයස් විය. And Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. දැන් මේ අද පාඩමේ මම ගොඩක් ඕගොල්ලන් එක්ක බෙදා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ අපි ජීවත් වෙන අර පරණ සිවිලයිසේෂන් එක පරණ ශිෂ්ටාචාරය පරණ වර්ල්ඩ් සිස්ටම් එක ඒක හරි පරණයි අපිට මේ අලුත් මිනිස්සෙකු අපිට මේ පරණ ශිෂ්ටාචාරයේ ජීවත් වෙන්න බෑ. And what I'm trying to share with you through this preaching is that for us that we are new creation in Christ, the old civilization that we were used to is too old. It does not fit. ආමෙන්. ඊළඟ කාරණා තමයි මේ පරණ ශිෂ්ටාචාරය අපි කියන කරප්ටඩ් කියලා. ඒක අපවිත්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පාලනය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි. And the old civilization that we were used to is unclean. It's corrupted. It's not governed by God. ආමෙන්. එහෙනම් මොනවද අපි කරන්න ඕන? අපි අපේ ගමන ආරම්භ කළ යුතුයි. So what should we do? We should start our journey. දැන් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් ආබ්‍රහම් ගත්ත තීරණය කොච්චර ගැඹුරු තීරණයක්ද And කියලා. I'll explain you how deep is the decision that Abraham took. දැන් ඕගොල්ලෝ මොහොතකට හිතන්න ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්න සමහරක් අය අපි ඉන්දියාවේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ පුරවැසිභාවයේ තියෙන අය ඉන්නවා මේ එක්සත් රාජධානියේ පුරවැසිභාවයේ තියෙන අය ඉන්නවා ඉතාලියේ පුරවැසිභාවයේ තියෙන අය ඉන්නවා. So let us take a look at this church. There are people who are coming from India, some from Sri Lanka, some who have the citizenship of in the UK, some from Italy. ආමෙන්. දැන් ඔබ ඔබගේ රටට ගිහිල්ලා කියනවා මේ බර්ත් රෙජිස්ටර් කරන තැනට මගේ නම මේ රටේ පුරවැසිභාවයෙන් අයින් කරන්න ඩිලීට් කරන්න. So you go to your country and you ask the administration office to take off your name from the citizens of the country. එතකොට මොනවද වෙන්නේ? දැන් ඔයා ඔබ කොහෙවත් රටක පුරවැසියෙක් නෙමෙයි. So what happens? You are no longer citizen in any part of the world. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ඒලියන් කෙනෙක් කියලා. අර එළියෙන් එන අයට නෙමෙයි පුරවැසිභාවයක් නැති කෙනෙක්ට කියන්නේ එයා ඒලියන් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාට කොහෙටවත් එයා අයිති නැහැ. ස්ටේට්ලස් එයා ඒලියන් කෙනෙක්. ඒලියන් කියන්නේ අර අභ්‍යවකාශය කියන කට්ටිය කියන්නේ නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඕකේ. අර සින්දුවක් තියෙන ආල් තියෙනවා. I'm an Englishman. I'm an alien. I'm a legal alien. ආල් නැද්ද? ලෝකෙ ඉන්න සින්දුවක්. I'm an Englishman in New York. ආල් නැහැ. ඕකේ මම අහලා තියෙනවා. ඕකේ praise God. Okay. Right. දැන් ඔබ තව දුරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නෙමෙයි. So you are no longer a Sri Lankan citizen. ඉතාලියේ පුරවැසියෙක් නෙමෙයි. An Italian citizen. ආමෙන්. ඉන්දියාවේ පුරවැසියෙක් Or නෙමෙයි. an Indian citizen. හalleluya. ආමෙන්. දැන් ඊළඟට ඔබ ඔබගේ පවුලේ තියෙන ප්‍රධාන සාමූහික රැස්වීමට යනවා. And then you go to your family gathering. ඊළඟ කියනවා අදින් පස්සේ මම මේ පවුලට අයිති නැහැ මම මේ පවුලෙන් අයිති වෙනවා අයින් වෙනවා. And you say, from today I no longer belong to this family. I remove myself from this family. ආමෙන්. නෑදෑය ඔක්කොම ඉස්සරහා කියනවා. And you say it in front of all your relatives. දැන් මට රටක්කුත් නැහැ. Now you don't have a state. නෑදෑය හිත මිතුරුනුත් නැහැ. You don't even have friends. දැන් ඊළඟට ඔබ ගිහිල්ලා කියනවා තාත්තට තාත්තේ අද ඉඳන් මම ඔයාට අයිති නැහැ. And then next you go to your father and you tell him, Father, from today I no longer belong to you. හිතන්න දැන් ඔක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කරනවා කියලා. Now think for a moment you actually do this. මේ දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට දීපු කැඳවීමේ යට යරුත මේකයි. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මෙපමණ කැපවීමක් උන්වහන්සේ කැඳවුවා. For
God is expecting that much of a sacrifice when He Amen. calls you. අර අපි පරණ ශිෂ්ටාචාරයෙන් එළියට එනවා කියන්නේ අපි කිතුණුභාවය ලබනවා කියන්නේ නැවත ඉපදීම ලබනවා කියන්නේ යාඥාවක් කියලා අපුඩි ගහම නෙමෙයි. මේ කැඳවීමක් තියෙනවා අපිට. එළියට එන්න කියන දෙවියන් වහන්සේ. Coming out of that civilization, becoming born again is not clapping your hands and praying to God. ආමෙන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේ පැස්ටර් මාරේවනේ කියන්නේ. රට අතරින්නලු ගම අතරින්නලු එමාදියට තාත්තවත් අතරින්නලු. And now you may be thinking, but Pastor, what you're saying, it's nonsense. I have to leave my state, I have to leave my family, even my father. නට්ස්ද කොහෙද? එහෙම හිතනවාද කවුරු හරි? දැන් අපි බලමු අපි දැන් ජීවිතේ බාර දුන්නේ කාටද? යේසුස් වහන්සේට. යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු මේ ගැන. මේ කාරණා සම්බන්ධව. So we have given our lives to Jesus. So let us see what Jesus has to say about මතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි වගන්තිය. Book of Matthew chapter 10 verse 37. මතේ සුභාරංචියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි වගන්තිය. Book of Matthew chapter 10 verse 37. මට වඩා ඔබව කැඳවපු ස්වාමින් වහන්සේට වඩා පියාටවත් මව්ටවත් ප්‍රේම කරන්න මට සුදුසු නොවේ. දැන් කාටද nuts? He who loves father or mother more than me is not worthy of me. Hallelujah. හැමෝම කියන්න. මට වඩා කියන්න දෙවියන් වහන්සේට වඩා පියාටවත් මව්ටවත් ප්‍රේම කරන්න උන්වහන්සේට සුදුසු නොවේ. He who loves father or mother more than God is not worthy of me. මට වඩා නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට වඩා පුතාටවත් දුවටවත් ප්‍රේම කරන්න දෙවියන් වහන්සේට සුදුසු නොවේ. And he who loves son or daughter more than me, more than God, is not worthy of me. පැස්ටර් මට ඉරිදාට එන්න බැරි පුතාගේ මේ අවුරුද්ද ශිෂ්‍යත්වනේ පැස්ටර්. But Pastor, this Sunday I cannot come for my son has පැස්ටර් accepted. GCSE ජීවිතේට එකපාරයි කරන්නේ මේ පොඩ්ඩක් මේ අවුරුද්ද විතරක් පැස්ටර් මම ඉරිදාට නොවෙන්න තීරණය කරා. God bless you. He has GCSEs this year, so I have decided not to come to church on Sundays this ජේසුස් මොනවද year. කියන්නේ? What is Jesus saying? මට වටින්නේ You නැහැ. are not worthy of me. Why? දෙවියන් වහන්සේට වැඩිය පුතාට දුවට ප්‍රේම කරනවා. Because he loves his daughter or son more than God. දැන් මට ෂූට් කරන්න එපා මම මැසෙන්ජර් විතරයි. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තියෙන්නේ මට වඩා මව්ටවත් පියාටවත් පුතාටවත් දුවටවත් ප්‍රේම කරන්න මට සුදුසු නොවේ. එහෙනම් ආබ්‍රහම්ව කැඳවපුවාම ආබ්‍රහම්ට තීරණය තිබුණා. ඔහු දන්න සියලුම දේව තුලින් අයින් වෙලා දෙවියන් වහන්සේට කැප වෙන්න. For this is what the word of God says, he who loves mother, father, son or daughter more than me is not worthy of me. So Abraham had to make that decision to leave everything that he had and consecrate unto God. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවලා තිබෙනවා. And God has called you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම මෙන්න මේ ආකාරයේ කැපවීමක් බලාපොරොත්තුව සිටිනවා. And God is expecting this much of a consecration from you. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ දේශයෙන් ඔබේ නෑදෑයන් කෙරෙන් ඔබගේ පියාගේ ගෙදරින් ඔබ පිටත් වෙනතුරු බලන් සිටිනවා. God is waiting until you leave your country, your family and your father to come to him. කුමකටද උන්වහන්සේ ඔබට සදා තිබෙන උරුමය තබා තිබෙන උරුමය ඔබට ලබා දෙන්න ඔබ නොදන්න දේශයකට රැගෙන යන්න. And why is that? For he wants to take you to an unknown country to fulfill your destiny. හලෙලූයා. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ තුල උරුමයක් තිබෙනවා. You have an inheritance in God. හැමෝම කියන්න. Let us මට all say, I දෙවියන් වහන්සේ තුල in God උරුමයක් තිබෙනවා. have an inheritance. යේසුස් වහන්සේගේ In the නාමයෙන්. name of Jesus. ඔබ සියලුම දෙනාට දෙවියන් වහන්සේ තුල උරුමයක් තබා තිනවා. ආබ්‍රහම් එළියට ආවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට පොරොන්දු දේශයකට පොරොන්දුවක් දුන්නා. For each of you has an inheritance from God, and Abraham took that decision to get out of his country and reach his destiny. ආමෙන්. අද ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරේ ඇදහිල්ල කරනකොටගෙන කාගේ දරුවද වෙලා තියෙන්නේ? And through faith in Jesus, whose children are you now? Galatians chapter 3 verse 7. එබැවින් ඇදහිල්ලේ පිහිටන්නෝම ආබ්‍රහම්ගේ පුත්‍රයන් බව දැනගන්නෝය. Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. හලෙලූයා. එහෙනම් මේ ආබ්‍රහම්ට දීපු ආශිර්වාදය ඔබට උරුමද නැද්ද? So this promise that was given to Abraham, does it not belong to you now? ආබ්‍රහම්ට දීපු ඒ උරුමය ඔබට උරුමද නැද්ද එහෙනම්? This inheritance that was given to Abraham, is it not yours now? ඒ ආශිර්වාද ඔබට උරුමද නැද්ද? Isn't this blessing yours now? එහෙනම් ඔබ ගමන පටන් අරන්ද? Then have you started your journey? ඔබ කැප වෙලාද දෙවියන් වහන්සේට? Have you sacrificed yourself to God? හලෙලූයා.
ළඟ ඉන්න කෙනා අහන්න ඔබ ගමන ආරම්භ කරලාද කියලා. Ask the one next to you, have you started your journey? පිටිපස්සේ ඉන්න ලේඩි කෙනෙකුත් අහන්න ඔබ ගමන ආරම්භ කරලා have you started your journey? Amen. අහන්න. Or have you started your journey? Amen. ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? මේ ගමන ආරම්භ කරාට පස්සේ කියනවා Lord මම දැක්ක මේ පරණ ශිෂ්ටාචාරය. මෙන්න මම එනවා. මට දැන් අලුත්. මම පරණ නගර දැක්කා. ඔබ වහන්සේ මට තබා තිබෙන නගරය පෙන්වන්නද? So do you know what Abraham said to God when he started his journey? Lord, I have seen the nations, the country of this world. But now I want that new kingdom, that new country that you have promised me. දැන් මොකද බයිබලයේ දැන් ආබ්‍රහම් එන්නේ උපති පොතේ දැන් අපි බලන් ආවොත් ගොඩක් දුර යන්නේ නැහැ නේ ආබ්‍රහම් කතාවට එන්න. ආමෙන්. එතකොට ආබ්‍රහම් මේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මොනවද දන්නවද? අර කායින් හදපු ශිෂ්ටාචාරයෙන් මම එළියට එනවා ස්වාමිනේ. මට ඔබ වහන්සේගේ නගරය පෙන්වන්න. මම ඇදහිල්ලෙන් එළියට එනවා. And when we read the Bible, we see that it does not take long to reach these happenings of Abraham. So what Abraham is saying, Lord, I have seen the civilization that Cain was set in. But today, my Lord, from today, I want to see the new civilization that you have set, the new nation that you have prepared. ඉතින් දුවේ පුතේ මම අහන එක ප්‍රශ්නයක්. ඔබ සූදානම්ද මේ තීරණය ගන්න? So my sons and daughters, today I'm asking you, are you ready to make the decision? ඔබ කැමතිද මේ යක්ෂයාගේ සෙල්ලම් පිට්ටනියෙන් එළියට ඇවිල්ලා නොදන්න දේශයකට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ යන්න? Are you ready to come out of Satan's playground and go to that unknown nation of God? ආමෙන්. ඔබ කැමතිද පාපයට පසුපස හරලා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ යන්න? Are you willing to turn your back to sin and listen to the words ඔබට of ඔබ God? කැමතිද ඔබගේ දුරකථනයට සමුදීලා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ යන්න? ඔබ කැමතිද රූපවාහිනියට සමුදෙන්න? ඔබ කැමතිද මූවිස් වලට සමුදීලා දෙවියන් වහන්සේගේ ටෙලිඩ්‍රාමාස් වලට සමුදෙන්න? දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ යන්න උන්වහන්සේ වෙත කැප වෙන්න. Are you willing to say goodbye to your phone, to your TV, to dramas and follow the voice of God? ආමෙන්. ලෝකේ අයන අඳින්න පළඳින විදිහට සමුදීලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් විදිහට අඳින්න පළඳින්න පටන් ගන්න ඔබ කැමතිද? Are you ready to live the way the world is dressing and dress as God is willing? ආමෙන්. අපි මොහොතක් කරන් දෙවියන් වහන්සේට කතා කරමු. ආංකව මොකට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහෙනවා නම් ස්වාමිනේ. So let us take a moment and pray if you have heard ආමෙන්. the ඔබ voice of මොහොතක් God. කරන් යාඥා කරන්න ස්වාමිනේ මම ගමන ඔබට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ගමන පටන් අරන්ද නැද්ද ස්වාමිනේ මට මඟ පෙන්වන්න. ස්වාමිනේ මට උගන්වන්න. මම තාමත් මේ ලෝකයේ මේ ශිෂ්ටාචාරය තුලද ජීවත් වෙන්නේ. මම තාමත් යක්ෂයාගේ මේ සෙල්ලම් කූඩුව තුලද මම ඉන්නේ ස්වාමිනේ. මම තාමත් මාංශයට වහල් වෙලාද ස්වාමිනේ. තාමත් මම මාංශයේ තෘෂ්ණානුවටද යන්නේ. හalleluya. And In if the you name have of not Jesus understood Christ. where you are, ask him Jahan Swami if you are Namaste. still in Satan's playground. Ask him if you are still in the flesh. Ask him if you are still following sin, Yes. or if you have started your journey. Ask him to show you that guidance in the උන්වහන්සේට name of කියන්න ඔබ Jesus. ආරම්භ කරලායි කියලා සිතනවා ඔබ වහන්සේ උන්වහන්සේට කියන්න ඔබ වහන්සේ මට කරුණාව දෙන්න මේ ගමනාන්තය And if you දක්වා have යන්න. started this journey, ask him the grace to මගේ continue පොරොන්දු this journey. දේශයට මාව රැගෙන යන්න ස්වාමීනි. Ask him to reach your promised land in the name of මාංශය Jesus. පරාජය කරන්න To ස්වාමීනි මට defeat උපකාර the flesh. කරන්න. May you help me, my Lord. යාඥා කරන්න දුවේ Let පුතේ us pray හalleluya. today in the name අපි of හැමෝම මේ Jesus. ගමන යන්න යුතුයි. For we must all take this journey. අපි හැමෝම කායින්ගේ ශිෂ්ටාචාරයෙන් එළියට We පැමිණිය must යුතුයි. all come out of Cain's civilization. හalleluya. Amen. අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දරුවන් අද. We are the children of the kingdom of God. අපි අද today. නව මැවිල්ලක් වෙලා We දෙවියන් have වහන්සේ become a තුළ. new creation in God. ප්‍රශංසා වේවා Praise හalleluya. be to God. ආමෙන්. ඔබ මේ තීරණය අරගෙන ඔබ ගමන පටන් ගත්ත විට මිනිස්සු ඔබට hina වෙයි. ඔබව කොන් කරයි. And when you make the decision and start this journey, people will be lowering, they will be laughing at you. Hallelujah. They will ridicule you. They will exclude you. They will mock you. They will scorn you. But guess what? You are on a journey with God. Amen. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමනක් යන්න පටන් අරන්. You have started a journey with God. ආමෙන්. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ තුල දැන් මොනවද? උරුමයක් තිබෙනවා. You have now an inheritance in God. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ තුල දැන් ගමනාන්තයක් තිබෙනවා. You have a destiny in Hallelujah. God. ඔබට Amen. දෙවියන් වහන්සේ තුල පොරොන්දු තිබෙනවා. There are promises for you in God. Hallelujah. Amen. හැමෝම කියන්නේ මම කායින්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Let us all say, I refuse Cain's civilization. ආමෙන්. දැන් ඕගොල්ලෝ බලයි මේ පැස්ටර් දැන් කායින් කෙනෙක්ව මේකට ගෑවුවා. දැන් තමයි මං පාඩමට එන්නේ. And it is now that I'm entering the preaching. ආමෙන්. ඇයි මොකද්ද මේ කායින්ගේ ශිෂ්ටාචාරය කියන්නේ? So what is Cain's civilization? ආමෙන්.
උත්පත්ති පොතෙන් අපි බලමු 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි වගන්තිය සිට. Let us go to the book of Genesis, chapter 4, from verse 16. ආමෙන්. අපි 16 සිට 26 වෙනි වගන්තිය දක්වා කියවන්න යනවා. And we are going to read from verse 16 to 26. උත්පත්ති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Book of Genesis, chapter 4, 16 වෙනි වගන්තිය. verse 16. කායින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් පිටත්ව ගොස් ඒදනෙන් පෙරදිග නෝද් දේශයෙහි වාසය කළේය. Then Cain went out of the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of දැන් Eden. ඔබගේ දේ වචනේ බයිබලයේ තියෙන බයිබලයේ අන්ඩර්ලයින් කරගන්න කායින් මොකද්ද කරපු දේ කියන දේ. සාමි පොළ ප්‍රථමයෙන්ම මොකද්ද අපිට ශෝදාමයන් වහන්සේ කියන්නේ? කායින් කාගේ ඉදිරියෙන්ද පිටත් වෙලා තියෙන්නේ? එහෙනම් එයා කාවද ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන්නේ? So from where has Cain left? Who has he refused? ඔය නම් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න කායින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉදිරියෙන් පිටත්ව ගොස්. So underline in your Bibles, Cain went out from the presence of the Lord. ඒ කියන්නේ එයාට දෙවියන් වහන්සේ තවත් වැඩක් නැහැ. He did not need God anymore. කායින්ට දෙවියන් වහන්සේ තුල තවත් යැපීමක් නැහැ. He was no longer depending on God. ආමෙන්. එයා දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියෙන් කියන්නේ අභිමුඛයෙන් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරීමෙන් ෆෙලෝෂිප් කියලා කියනවා. සහභාගීත්වයෙන් එයා අයින් වෙලා තමන්ටම රාජ්‍යය ගොඩනගාගෙන. For he went away from the presence, from the fellowship that he had with God, and he started a kingdom for himself. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ලෝකේ ඉන්න අයගේ ජීවිත දිහා. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ තමන්ගේ රාජ්‍යයන් තුළ නේද? Now take a look at the people in the world. Aren't they living in their own kingdom? ආමෙන්. අත හෙලෙව්වොත් කට හෙලෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේ සමග සහභාගීත්වයක් නැහැ. උන්වහන්සේ තුල යැපීමක් නැහැ. They do not have fellowship with God. They do not have any dependence on God. නමුත් ආබ්‍රහම්ගේ දරුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නුඹේ දේශයෙන් ගමෙන් මව තුලින් පියා තුලින් පිටත් වෙලා මම පෙන්වන දේශයට යන්න මම නුඹට ආශිර්වාද කරනවා. මම නුඹව සඵලවත් කරනවා. මම නුඹේ නාමය විශාල කරනවා. නුඹට ආශිර්වාද කරන හැට මම ආශිර්වාද කරනවා. නුඹට සාප කරන හැට ඒ කියන්නේ මම උඹ වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. ආමෙන්. But to the children of Abraham, God is saying to come out of the countries, to come out of their families, to leave their mother and father, and to reach the promised land that God has given to him. For he said that he will make a great nation out of you. He has said that he will make your name great. He has said to bless those who bless you and curse those who bless you. Curse those who curse you. So what does that mean? It means that God will be fighting for you. right. ඉතින් 17 වෙනි ගන්ති කායින් තමාගේ භාර්යාව හැඳින්නේය. ඈ ගර්භිණීව ඒනොක් බිහි කළාය. And verse 17. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. අන්න ඒනොක් කරන වැඩක් මොනවද කරන්නේ? ඔහු නුවරක් ගොඩනගා තමාගේ පුත්‍රයාගේ නම ලෙස ඊට එනොක් යන නම තැබීය. And he built a city and called the name of the city after the name of his son Enoch. දැන් මේ නගරය තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද යටතේද ඉන්නේවතද? And is this city under the blessings of God or out of the blessings of God? ආමෙන්. 18 වෙනි වගන්ති. ඊනොක්කට ඊරාද් උපන්නේය. ඊරාට දාව මෙහුයාලෙල් උපන්නේය. මෙහුයායල්ට දාව මෙතුෂායල් උපන්නේය. මෙතුෂායල්ට දාව ලාමෙක් උපන්නේය. And verse 18. To Enoch was born Irad, and Irad begot Mehujael, and Mehujael begot Methushael, and Methushael begot Lamech. ඊට පස්සේ 19 වෙනි වගන්තියේ ලාමෙක් භාර්යාවන් දෙදෙනෙකු පාවා ගත්තේ. එක් තැනැත්තියගේ නම ආදාය, අනික් තැනැත්තිය නම ශිල්ලාය. And verse 19. And Lamech took for himself 2 wives, and the name of one was Ada, and the name of the second was Zillah. ආදා 20 වෙනි වගන්තියේ ආදා යාබල් බිහි කළාය. ඔහු කූඩාරම් වල වාසය කරන්නා වූ ගෝපාලයන්ගේ පියාය. And verse 20. And Ada bore Jabal, and he was the father of those who dwell in tents and have livestock. අමින් අපි දැන් ලොකු ගැඹුරු සත්‍ය ගොඩක් දන්නවා. මම දැන් ඒවට මම මේ යන්නේ නැහැ. හොඳේ ගොඩාක් දේවල් අපිට මෙතනින් දකින්න පුළුවන්. මම පාඩුවට එනවා. මොකද පුතා ටිකක් කාරණා කතා කරන්න තියෙනවා. 21 වෙනි වගන්තිය. ඔහුගේ සහෝදරයාගේ නම යූබාල්ය. ඔහු වීණාවත් නලාවත් පාවිච්චි කරන සියල්ලන්ගේ පියාය. And his brother's name was Jubal, and he was the father of those who play the harp and flute. ශිල්ලාද තූබල් කායින් වැදුවාය. And as for Zillah, she bore Tubal Cain. ඔහු සියලු ආකාර පිත්තල සහ යකඩ ආයුධ තනන ලෝකුරුවා වූයේ. An instructor of every craftsman in bronze and iron. තූබල් කායින්ගේ සහෝදරී නාමාය. And the sister of Tubal Cain was Naama. ඔන්න බලන්න ඊළඟට පුංචි දෙයක් මම කියලා දෙන්න 23 වෙනි වගන්තියේ ලාමෙක් තමාගේ භාර්යාවන්ට කතා කොට ආදා සහ ශිල්ලා මාගේ හඬ අසව් ලාමෙක්ගේ භාර්යාවනි මාගේ බසට කම් දෙව්. Then Lamech
said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice. Wives of Lamech, listen to my speech. මට තුවාල කළ මිනිසෙක්ද මට රිදවූ නිසා යෞවනයෙක්ද මැරීමි. For I have killed a man for wounding me, and even a young man for hurting me. ඉදින් කායින් නිසා සත්වරක් පරිගනු ලැබේ නම් සැබවින් ලාමෙක් නිසා 77 පරිගනු ලැබේයි කීවේය. If Cain shall be avenged 70 folds, then Lamech 77 fold. දැන් මෙතන මොනවද දන්නවද අපි දකින්නේ? Do you know what we see here? බයිබලයේ තියෙන දෙවෙනි මිනිමැරුම. This is the second murder in the Bible. ප්‍රථම මිනිමැරුම කොහෙද තියෙන්නේ? Where's the first murder? කායින් විසින් ආබේල්ව මරනවා. When Cain killed හැබැයි Abel. මේ මිනිමැරුම් දෙක තුල දෙන්නෙක් මිනිස්සු මැරෙනවා. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. So in these two murders, we see that there are two people dying, but we see a slight difference. සිංහල වචනේ මම දන්නේ නැහැ. කායින් ආබේල්ව මැරීම ඒක ඇවිල්ලා premeditated murder. So when Cain killed Abel, there was a premeditated murder. ආමෙන් සැලසුම් කරලා ඝාතනය කිරීම තමයි අන්න වචනේ. සැලසුම් කර ඝාතනය කිරීම. So he, Praise God. so he premeditated it, he planned it, and then he fulfilled the plan. මේ ලාමෙක් කියනවා මම තරුණයෙක්ගේ ජීවිතය ගත්තා කියලා මට වැඩක් දාන්න ඇවිල්ලා. මේකට අපි කියනවා manslaughter කියලා මේ UK law system එකේ. But self defense. නැත්තම් එයාට threat එකක් වගේ තේරුණා. එයා react කරලා කේන්තියෙන් මැරුවා. But what Lamech was doing was manslaughter. He was reacting to that man's threatening, probably. ඔව් මට තුවාල කළ නිසාද මිනිස්සෙක්ද මට රිදවු නිසා යවුණෙක්ද මැරෙමි. එයාට දෙයක් කරපු නිසා in self defense තව කෙනෙක්ව ඝාතනය කරලා. For I have killed a man for wounding me. So he was just defending himself. දැන් මම ඔබට ඔබ පෙන්වන්න යන්නේ ඔබ දැකිය යුත්තේ මේ දේ නෙමෙයි. And this is not what you should be saying. ලොකු ගැඹුරු සත්‍යයක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ But පුංචි there පදේ. is a really deep meaning in this. මේ ඔක්කොම වෙද්දී දැන් මේගොල්ලෝ ශිෂ්ටාචාරයක් හදාගෙන දෙවියන් වහන්සේ එපා කළ දෙවියන් වහන්සේගෙන් පිටතට ගිහිල්ලා. So now they have made their own civilization. They have come out of the presence of God and made the දැන් අදටත් civilization. ලෝකේ ඉන්නව නේද? අපි කොච්චර කියලා සුභාරංචිය කිව්වා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන කිව්වත් ඒගොල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය නැති කට්ටිය ඉන්නවා. So, and even in this world, no matter how hard we preach the love of God, the presence of God, there are people who will always be refusing දැන් it. ඔහොම ජීවිතේ ගත කරගෙන යද්දී එයා තනපු මේ ශිෂ්ටාචාරේ එයා ජීවිතේක තැනකට ඇවිල්ලා කියනවා මට දැන් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා යම් දෙයක්. And when they're living in this civilization, after a while they start understanding few things. මොනවද එයා තේරුම් ගන්නේ? What do they understand? අපි කවුද ගැන කතා කරන්නේ ලාමෙක්. ලාමෙක්ට තේරුම් යන්න පටන් ගන්න මම දෙවියන් වහන්සේ වෙපා කරත් දෙවියන් වහන්සේ මත යැපුණේ නැතත් උන්වහන්සේව මම ප්‍රතික්ෂේප කරත් අභිමුඛය තුල නැතත් සහභාගීත්වයක් නැතත් උන්වහන්සේගේ සාධාරණ විනිශ්චය මේ දේශයටත් අයිති වෙනවා කියලා. So Lamech understood that even though he's not dependent of God, even though he's refusing God, he understood that the judgment of God will be eventually coming even to his country. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේගේ සාධාරණ විනිශ්චය නොඇදහිලිවන්තයන් මතත් නිදහස් වෙනවා. So the just judgment of God will be released on every man. Amen. So that's what we see here. Though they do not recognize, they do not acknowledge God, His righteous judgment shall be executed on their lives, whether they like or not. That's what we see. They refuse God. They build their own city. They refuse His fellowship. But one day Lamech realized, no, I cannot escape from His judgment. And it's going to be even severe than Cain's. කේන්ට වැඩිය බලගතු දඬුවම මට ලැබෙන්න යන කොහෙන්ද? අදහුවත් නැතත් ස්වර්ගය පෘථිවිය පාලනය කරනවා. So Lamech understood that his judgment would have been even worse than Cain's one, for whether he accepted or not, this world is ruled by heaven. Right. Now දැන් අපි පොඩ්ඩක් අපි දැන් ඇතුළට යනවා අපේ දේශනාවේ 25 වෙනි වගන්තිය. ආදාම් නැවත තාමාගේ භාර්යාව හැඳින්නේය. And verse 25, and Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. Amen. එතකොට දැන් මේ වෙද්දි පොඩ්ඩක් ඔහම නවතිලා ආදාම් කොහෙද ඉන්නේ දැන් මේ වෙද්දි? So now where is Adam? අපිට ආදාම් ගැන කොහෙවත් නැහැ. ආදාම් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඉවත් වෙලා
ඔන්න එහෙනම් ආදම් වැරද්දක් කරා. හැබැයි ආදම් වෙන ගහටලා ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව මත යැපෙමින්. So nowhere in the Bible we see that Adam came out of the presence of God. So he was still there, depending on God, on His presence. ආමෙන්. එතකොට ලාමෙක් තුලින් මේ ඒගොල්ලෝ තනපු ශිෂ්ටාචාරය තුලින් අපි දකින්නේ යක්ෂයාගේ world system එක. යක්ෂයා තනපු So ශිෂ්ටාචාරයක. in the civilization of Lamech, we see the civilization that Satan was setting on the ආමෙන්. earth. මේ ශිෂ්ටාචාරය තුල සාපවල් නිදහස් වෙනවා, සාපවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. And in this civilization, there are curses, there are new curses that are being written. දේව විනිශ්චයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියත් නැතත්. And the judgment of God is being executed on them, whether they ආමෙන්. like it or not. දැන් ආදම් එනවා මෙන්න අපේ කතාවේ වෙන්තූරේට. And now we see that Adam is coming back to our story. ආමෙන්. ආදම් එතකොට කොහෙද ඉන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙමින් අපි දැක්කන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ම එළියට යන්න කිව්වට දෙවියන් වහන්සේම සතෙක්ගෙන් වැස්මක් හදලා ආදම් එළියට දාන්නේ. කියන්නේ මේ වැස්මෙන් පෙන්වන්නේ උඹගේ පාපයට පූජාව මම මේ පෘථුවිය මවන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ පුත්‍රයා පූජා කළ අවසానයි. And we Amen. see that Adam is still in the presence of God. And we know when he was casted out of the Garden of Eden, we see that God had to sacrifice an animal to clothe him with that animal skin. So he's showing that he has given his son to die for us before the foundation Now of the listen carefully, okay? ආදම් නැවත තමාගේ භාර්යාව ඇඳින්නේ ඈ පුත්‍රයෙකු බිහි කර ඔහුට සෙත් යන නම තැබුවාය. world. And Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. ආමෙන්. මක්නිසාද මෙන්න හේතුව කියනවා. දැන් මම ඒකයි පොඩ අවධානයෙන් ඉන්න දැන් හොඳේ. මක්නිසාද කායින් ආබෙල් මැරු හේයින් ඔහු වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ මට වෙන වංශයක් නියම කර දුන්නේ අය කිව්වේ. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. එතකොට සෙත් කවුරු වෙනුවෙන්ද දෙවියන් වහන්සේ ඒවට දීලා තියෙන්නේ? So who is Seth replacing? ආබෙල් වෙනුවෙන්. He's replacing Abel. එතකොට ආබෙල්ව මැරුවේ කවුද? And who killed Abel? කවුද කායින් උසි ගන්න නැත්තේ? යක්ෂයා. ඇයි යක්ෂයා කායින්ව උසි ගැන්නුවේ ආබෙල්ව මරන්න? බයිබලයේ කියනවා ආබෙල්ගේ පූජාවට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න වුණා කියලා. And it must have been Satan who provoked Cain to kill Abel. So why is that? Because God was pleased with Abel's sacrifice. ආමෙන්. එතකොට එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා නෙමෙයිද ආබෙල් පූජාව වුණේ? And so wasn't Abel's sacrifice on behalf of God? එතකොට එහෙනම් අපි දන්නවා බයිබලයේ අපි කියන ටයිපොලොජි කියලා. එතකොට එහෙනම් ආබෙල්ගේ මරණයත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයට පොඩ්ඩක් සමානයි නේද? So isn't Abel's death similar to Jesus'? ආමෙන්. වැරද්දක් නොකර දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන නිසා යාව මරනවා. He did not make a mistake, but because he was pleasing God, he was killed. නේද? පාපය නොදත් උන්වහන්සේ පාපය වෙන්න සැලසුවා. ඇයි? අපිට ධර්මිෂ්ඨකම දෙන්න. For he who knew no sin, who did no sin, was made sin for us, that we එතකොට might become the righteous. ඒව කියනවා මේ අහිමි වුණ ඒ පුත්‍රයා වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ මට මේ සෙත්ව දුන්නා දැන් කියලා. So now Eve is saying that God has given to her Seth to replace Abel. ඔගොල්ලෝ දන්නවද අපේ සැබෑ ගැලුම්කාරයන් වහන්සේ ආවේ සෙත්ගේ පෙළපතෙන් කියලා. Do you know that our true Savior is coming from the lineage of Seth? හලෙලූයා. ආමෙන්. ඒව කියනවා ආබෙල් වෙනුවට මක්නිසාද කායෙන් ආබෙල් මැරුව හේයින් ඔහු වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ මට වෙන වංශයක් මේ වංශය තුලින් තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන්නේ. For Eve is saying, for God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. So it is by this lineage, of Seth's lineage, that our Lord Jesus Christ is coming. දැන් තමයි මේ මගේ දේශනාවේ අවසානයට එන්න යන්නේ. ආමෙන්. ඊළඟ අවසාන වගන්ති අපි And we are about to reach the end of the preaching. And let us look at දැම්ම නෙමේ. මේ let කරා us, යනවා. let us look at verse 26. right. අපි අප බලමු මක්නිසාද කායින් ආබෙල් මැරු 25 වෙනි වගන්තිය. මක්නිසාද කායින් ආබෙල් මැරුහේ නොහු වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ මට වෙන වංශය නියම කර දුන්සේකයි. ඒව කියනවා සෙත්ද පුත්‍රයෙක් උපන්නේය 26 වෙනි වගන්තිය. ඔහු ඒනෝෂ්‍ය ඔහුට තැබීය. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. එකල මිනිස්සු ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය කියා යාඥා කරන්න පටන් ගත්තේ. Then men began to call on the name of the Lord. දැන්
මොකද්ද දැන් උතනින් පොන්චි දෙයක් දකින්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. And here you must be seeing something. ආමෙන්. දැන් මෙතන තියෙන ලොකු පණිවිඩයක්. There is දැන් a මගේ big දේශනාව අද message දේශනාවේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හැදෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. And it is from here that the background to today's preaching is being formed. දැන් සෙට් හම්බ වෙනවා පුතෙක්. පුතාගේ නම මොකද්ද? So now Seth has a son and his name is Enosh. ආමෙන්. බයිබලයේ කියනවා එනෝෂ් යන නම ඔහුට තියෙනවා එකල මේ පුතා හම්බ වෙද්දි තමයි මිනිස්සුયો මොනවද කරන්නේ? And it is after this son is born that men begin to call on the name of the Lord. පෘථිවියට ප්‍රථම වතාවට පූජකත්වය පූජක ධූරය හඳුන්වා දෙනවා එනෝෂ් තුලින්. The priesthood is introduced through Enosh. Amen. ඔතෙන්ට වෙනකන් අපි බයිබලයේ කොහෙවත් දකින්නේ නැහැ කිසි කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරනවා. And up to this point, we never see in the Bible someone who is praising the Lord. කී දෙනෙක්ට දැන් මෙතෙන්ට මම කියපු දේවල් තේරෙනවද? How many of you are with me? ආමෙන්. මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? What happened here? මම කියන්නද හිතලා පුංචි කතාවක්. Shall I tell you a little story? ආමෙන්. සෙත්ගේ පුතාට දැන් එයා කසාද බැඳලා බබා හම්බ වෙන්න වෙලා වෙනවා. So now Seth was married and his wife was pregnant. විලිරුදාව ඇවිල්ලා බිරිඳට දරා ගන්න බැරුව මේ දරුවා එළියට එන්නේ නැහැ. And when labor pain came, the wife could not give birth to the son. මේ සෙත් කියන පුතා ජීවත් වෙන්නේ කා එක්කද? ලාමෙක්ගේ නුවරණ වේ. ආදම් සහ ඒව සමග එහෙනම් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය ගැන අම්මා තාත්තා කියලා දීලා තියෙන එනොස්ට. So and කවුද එනොස් නෙමෙයි. Seth. සෙත්. And Seth was not living in the city of Enoch, but he was living in the presence of God. He was with Adam and Eve, so they must have taught him how to depend on God. එහෙනම් ඒ සෙත් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ හා සමග සම්බන්ධතාවය පුතාට එනොස්ටත් කියලා දෙන්න ඇති. So Seth must have taught to his son Enosh about this relationship, this fellowship with God. දැන් මෙන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා බිරිඳට දරුවාව බිහි කරන්න බෑ. දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් සමහරට බිරිඳ මැරෙන්න ගියාද අපි දන්නේ නැහැ. And so now the wife is in labor pain. She cannot give birth. She could have been close to that too. ආමෙන්. මේ වෙලාවේදී එනොස් කියලා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා මගේ බිරිඳට ඔබ වහන්සේ උපකාර කරොත් අද ඉඳන් මම ඔබ වහන්සේ ළමග හැමදාම කතා කරලා යාඥා කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඔබ වහන්සේ මත යැපෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා. So Seth must have gone to God and told him, Lord, if you help my wife to give birth to this child, I promise I will be with you. I will be in your presence praying to you. ඔය ටික බයිබලේ නෑ. ඔය ඔක්කොම තියෙන එක වචනයකින්. But all of this is not in the Bible, but it's all in one එකල word. හැමෝම කියන්නේ එකල. Then. මොකක්ද එකල කියන්නේ? What's the meaning of then? එනෝස්ගේ පුතා බිහි වූ කල. එහෙනම් එනෝස්ගේ පුතා බුහි වෙද්දි මොකක් හරි හාස්කමක් වෙලා. So when Seth's son was born, some miracles must have happened. ආමෙන්. ඒක නිසා පස්සේ මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ සමග යාඥා සම්බන්ධතාවයකට So ඇතුළත් because of that, after that happened, men began to call on the name of the Lord. හලෙලූයා. Amen. ආමෙන්. ප්‍රථම වතාවට මෙන්න අපිට යාඥාව බයිබලේ හඳුන්වලා දෙනවා. And here for the first time we see prayer in the Bible. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සෙත් පුත්‍රයෙකු උපන්නේ ඔහු එනෝෂ් යන නම දැබී එකල තමයි මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ මොනවද? සෙත් යාඥා කරාම දෙවියන් වහන්සේ උත්තර දුන්න දැක්කා. මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ සමග දැන් යාඥාවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පටන් ගත්තා. When Seth prayed, people must have seen God answering his prayer. So people are now beginning to call on the name of the Lord. ආමෙන්. ඇයි ඒ මිනිස්සු දකින්න සෙත්ගේ යාඥාවට මේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අහුම්කම් දීලා පිළිතුරු නිදහස් කරනවා. මැරෙන්න හිටපු මේ ඔහුගේ බිරිඳව බේර ගන්නවා. දරුවා ඉපදෙනවා. So people saw that when Seth prayed, this omnipotent God answered his prayer. So now they see that this child is born and they start calling on the name of the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Right, අපි මේකට කියනවා law of first mention කියලා. මම එකයි කිව්වේ මෙතන තමයි ප්‍රථම වතාවට යාඥාව ගැන බයිබලයේ සඳහන් වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දීම සහ යාඥා කිරීම. And this is what we call the law of first mention. This is the first time that we see prayer and it has been දැන් මම answered. මේක කිව්ව නිසා පුංචි කාරණා මතක තියාගන්න. law of first mention නම් මේ දෙවියන් වහන්සේ යම් දෙයක් ඕනම විශේෂයෙන් උප්පත්ති පොත තුළ අපි දකින මේවායි කාරණා ගොඩක් අපි හිත දැක්කා.
උන්වහන්සේ යම් දෙයක් ප්‍රථම වතාවට ගොහම ඒ තුල ලොකු ගැඹුරු සත්‍යයක් තියෙනවා. අපිට අපේ හැකියාව තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන යම්මක් සැඟවීම දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. ඒවා සොයා ගැනීම රජවරුන්ගේ මහිමය කියලා. ඉතින් අපි තමයි ඒවා හොයලා ගන්න ඕනේ. ඇයි මෙහෙම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් මේ දේ මෙන්ෂන් කරේ? මොකක් හරි ගැඹුරු සත්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ ආඥාව හඳුන්වලා දීම සහ ඒකට පිළිතුරු දීම සම්බන්ධව. So there must be a really great deep truth under this first mention of the prayer and the first mention of a prayer being answered. ආමෙන්. එතකොට දැන් අපි මේ දැන් බලපු කතාව තුල අපි දකිනවා ශිෂ්ටාචාර දෙකක්. And throughout this story we see two civilizations. එක ශිෂ්ටාචාරයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් පිටත ජීවත් වෙන උන්වහන්සේ තුල නොයැපෙමින්. One civilization is out of the presence of God, not dependent on God. තව ශිෂ්ටාචාරයක් දෙවියන් වහන්සේ තුල ජීවත් වෙනවා යාඥාවෙන් උන්වහන්සේ තුල යැපෙමින්. Hallelujah. The second civilization is in the presence of God and they're dependent on God through prayer. ඔබ කැමති මොන ශිෂ්ටාචාරයටද වෙන්න? Which civilization would you choose? ආ? දැන් අර මම කියපු වචනේ පොඩ මතක තියාගන්න law of first mention. හැමෝම කියන්නේ law of first mention. But let us remember carefully the law of first mention. ආමෙන්. අපි දැන් පූජකත්වයේ දකිනා මෙන්න මේ ඉනෝෂ්ගේ පරම්පරාව තුල. And we see priesthood in the lineage of Enosh. ආමෙන්. උප්පත්තියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි වගන්තියේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා අපගේ ස්වරූපයෙන් සහ සමානත්වයෙන් අපි මනුෂ්‍යයා සාදමු කියලා. And we see in the book of Genesis chapter 26, let us make man in our image according to our likeness. ඇයි ඒ? Why is that? ඔයගොල්ලෝ කීදෙනෙක් දැකලා තියෙනවද බල්ලෙක් තව බල්ලෙක්ට කතා කරන්නේ කොහොමද? How many have seen a dog talking to another dog? එහෙම නේද? එතකොට තව බල්ලෙක් දුරන් එනවා. ආමෙන්. නැත්තම් හරකෙක් උඹය ගහපුවාම අනිත් හරක් ටිකත් එනවා. Or when a cow is making noises, the other cows will be following. එහෙනම් ආත්මයක් වුණ දෙවියන් වහන්සේට සහභාගීකම පවත්වන්න දෙවියන් වහන්සේ උපත් 1:26 මවනවා මනුෂ්‍යගේ ආත්මය. So we see that in Genesis 1:26, God is making the spirit of man to have fellowship with God who is a spirit. අපගේ ස්වරූපයෙන් සහ සමානත්වයෙන් අපිට අපි වගේ මචං ලෙවල් එකකින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ආමෙන්. ඒකයි cool of the day God walks in the garden. Hey, to have a chat with Adam. Amen. Before falling, before sin entered, Adam was talking face to face with God. Amen. Hallelujah. Amen. දැන් එතකොට අර මේ ආරම්භයේ දෙවියන් වහන්සේ අපි මිනිස්යව අපේ ස්වරූපයෙන් සමානත්වයේ සාදම් කියද්දී ජේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද? So වචනේ ලෙස හරි උන්වහන්සේ ඉන්නව නේද එතන? when God was saying, let us make man in our image according to our likeness, wasn't Jesus there, like, even as the word of God? ආමෙන්. ඇයි? උන්වහන්සේගේ පරම අරමුණ තමයි මිනිස්යා හා සමග සම්බන්ධතාවයක් තබා ගැනීම. For his original plan was to have fellowship with man. දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න ඇයි මේ law first mention ගැන මම දෙතුන් පාරක් කිව්වේ කියලා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන් වචනේ මාංශගත වෙලා අපි අතර ජීවත් වෙද්දී ඇවිල්ලා කියනවා ගැඹුරු සත්‍යයක් උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන ගෝලයන්ට. And now once the word has become flesh and was living among us, he came and told a very deep truth to his disciples. ලූක් 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තිය. Book of Luke chapter 18 verse 1. මොකද්ද කියන්නේ? ලූක් 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තිය. Book of Luke chapter 18 verse 1. තවද දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් හදපු මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයෙන් හදපු මිනිසයා විසින් නොමැලිව නිතර යාඥා කරන්න ඕනෑ බව දක්වන පිණිස උන්වහන්සේ උපමාවක් කියනවා. Then he spoke a parable to them that man who was made in the image and likeness of God always ought to pray and not lose heart. මොකද්ද මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන්නේ? What is Jesus ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ saying? මිනිසයාට නැවත හඳුන්වලා දෙනවා උඹලව මැව්වේ මේ කාරණාව දෙසා. Jesus is introducing once again to men why the reason why they were made. ආමෙන්. අපිව දෙවියන් වහන්සේ ඩිසයින් කරේ ස්වරූපයෙන් සහ සමානත්වයෙන් මොකටද? නොමැලිව යාඥා කරන පිණිස. For God has designed us, created us in his image and likeness to pray and without losing heart. යාඥාව කියන්නේ මොකද්ද? අපිට අවශ්‍ය is දේවල් prayer? දෙවියන් වහන්සේට කීම නෙමෙයි. It's not listing what we need to God. උන්වහන්සේ සමග සිම්පල් කතා බහ. It is a conversation with God. හා?
උන්වහන්සේ සමග අපි කතා කරනවා. කතා කරනවා කියන්නේ අපි කතා කරලා අපි නැවතිලා ඉන්නවා. පියාණෙනි දැන් මට කතා කරන්න ඔබ වහන්සේ. And our conversation is not just us talking to God. We talk to Him and then we wait for His answer. Conversation it is always two ways නේද? එවනවාද කිතුණුවන්ගේ යාඥාව one way වෙලා. God bless me, bless Jimmy, bless my Patty. Ta. Goodbye. God bless you. God to කියනවා. But a Christian's prayer has become just a listing of the needs of who to bless. So there is no fellowship there. Now the Christus වහන්සේ කියනවා අර ආරම්භයේදී මිනිස්සු අපේ ස්වරූපයෙන් සමානත්වයෙන් සාදම් කියද්දී එතන හිටියා. දැන් මාංශගත වෙලා ආවිලා කියනවා මිනිස්සයා නොමැලිව නිතර යාඥා කළ යුතු බව පෙන්වන්න මෙන්න මේ උපමාව කියනවා. හැමෝම කියන්න Let us all say, මම I නොමැලිව නිතර without යාඥා losing කළ heart, යුතුයි. I will always මේක pray. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තයි. And this is the will of God. හලෙලූයා. නොමැලිව නිතර. Always and without losing heart. Praise be to God. Amen. එහෙනම් අද මම මේ දේශනාව කරන මේ සභාව තුලත් ඉන්න මේ සිස්ටම් දෙකේ අය තාම. And in this church that I'm preaching to, there are still people in these two civilizations. කායින්ගේ සිස්ටම් එකේ ජීවත් වෙන කිතුණුවද තාම ඉන්නවා. There are still Christians who are living in the civilization of Amen. Cain. සෙත්ගේ සිස්ටම් එකේ ඉනෝෂ්ගේ සිස්ටම් එකේ ජීවත් වෙන කිතුණුත් ඉන්නවා සභාව තුල. And there are also Christians who are living in the civilization of Seth or Amen. Enosh. කායින්ගේ අය තාම දුරකථන පස්සේ ඒගොල්ලෝ යන්නේ. And those who are after Cain are still after their phones. ඒගොල්ලෝ තාම Facebook ජීවිතේ ඉන්නේ. They are still living on Facebook. තාම movies, තාම dramas, තාම gossip, තාම ජීවිතේ ඒගොල්ලෝ තාම පටන් ගත්ත තැන එළියට ඇවිල්ලා නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය. It's still movies, dramas, gossips to them. They still haven't come out of that civilization. Amen. Lying, gossiping, and chasing maybe after money. Hey, දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා දෙන්නට සේවය කරන්න බෑ. අර ලෝකේ ශිෂ්ටාචාරය මොකද්ද? පස්සෙන් ගිහිල්ලා පොඩි බැඳ ගන්න එක. For- ආබ්‍රහම්ට සීල දේ අතහැරලා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අනුව යන්න උනා. So what's the system in that civilization of Cain is just chasing stuff until you get them. But Abraham was told to get out of that civilization and seek God. සෙත්ගේ සිස්ටම් එක මොකද්ද? They men began to call on the name of the Lord. So what's Seth's system? ආමෙන්. ඒගොල්ලෝ මැදිහත් කාරකමට, ඒගොල්ලෝ යාඥාවට කැපවුණු අය. ඒගොල්ලෝ දේව හඬට කීකරු වෙන අය. ඒගොල්ලෝ සැනකින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වෙන අය. They are ones who are consecrated themselves to intercession to pray, and they are immediately obeying God. දැන් කී දෙනෙක් කැමතිද ඕගොල්ලෝ ඉන්න ශිෂ්ටාචාරය දැනගන්න? To which system do you belong to? කී දෙනෙක් කැමතිද දැනගන්න? How many of you would like to know to which system you belong to? කැමතිද? Would you like to? ආමෙන්. අත උස්සන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට කියන්නම් හොයාගන්න සිස්ටම් එක. You don't need to raise hands. I'll tell you how to recognize. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිව්වා ඔහු නොමැලිව නිතර යාඥා කරන්න අවශ්‍ය බව දක්වමින් උපමාවක් කිව්වා කියලා. And here we see that Jesus spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. එතකොට අපි දැන් මේ වෙද්දී අපි එකඟතාවයකට ආවා සෙත්ගේ ශිෂ්ටාචාරයේ ඉන්න අය යාඥාව තුළ ජීවත් වෙන්න අය. And so far we have agreed that those who are under Seth civilization are always praying. ආමෙන්. එහෙනම් අනිත් අය අයි තියෙන කාගේ ශිෂ්ටාචාරයටද? කායින්ගේ. So and those and otherwise you are in Seth එතකොට civilization. මේ යාඥා කරන කට්ටිය And those who pray. මැදිහත් කාරකම් කරන කට්ටිය ඉන්න Those කාගේ who- ශිෂ්ටාචාරයේද? And those who intercede, whose civilization are they in? They are දෙවියන් Seth වහන්සේගේ අභිමුඛය civilization. තුළ රැඳෙන අය. They are in the presence of God. දැන් කායින්ගේ ශිෂ්ටාචාරයේ ඉන්න අය යාඥා නොකරන අය නෙමෙයි. But those who are in Cain's civilization, they are not praying either. Those who belong to the civilization of Cain, they are not the people who are not praying. That's not what the Bible says at least. Amen. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා නොමැලිව යාඥා කරන මිනිස්සු. එහෙනම් කායින්ගේ ශිෂ්ටාචාරයට අය දන්නවද? ඒගොල්ලෝ යාඥා කරන්න කම්මැලි අය. So do you know who are the ones who are in Cain's civilization? Those who are lazy to pray. කොටස් දෙක දුන්න වහන්සේ විදිහට නක් ගන්න නොමැලිව යාඥා කරන මිනිස්සු. එහෙනම් යාඥා කරන අය සෙත්ගේ. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න අය. යාඥා නොකරන අය දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව ඒගොල්ලෝ සේවය කරන්නේ කායින්ට නැත්තම් ලෝකේ දේවල් වලට.
And those who are always praying, they are in sad civilization. But those who are not always praying, they are serving the Lord. They are still in a Cain civilization. ආමෙන්. ඔයාලා කී දෙනෙක් දන්නවද මේ පෘථිවිය දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට බාර දීලා තියෙන කියලා? How many of you know that God has given you authority in this world? ආමෙන්. පෘථිවිය දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට බාර දීලා තියෙනවා. For God has given the world to man. එහෙනම් ඔබ මේ ජීවත් වෙන ඔබගේ නිවස, ඔබගේ ව්‍යාපාරය, ඔබගේ දරුවන් තුල දේව හස්තය අත්දකින්න ඔබ පාවිච්චි කළ යුතු එකම මෙවලම යඥාවයි. So the only method that you can use to see the presence of God in your houses, in your businesses, in your children is prayer. ආමෙන්. ඔබයි ඔබගේ නිවසට in charge. ඔබයි ඔබගේ යාඥාව තුලින් ඔබගේ නිවසට ආශිර්වාද ගෙනෙන්න, ඔබගේ දරුවන්ට ආශිර්වාද ගෙනෙන්න. You are in charge of your house. You are the one in charge through your prayers to bring blessings to your house, to your children. ආමෙන්. දැන් ඔබව කැඳවලා නම් එතකොට අපි එහෙනම් අපි අපේ මේ ගමන යනවාද කියලා දැනගත හැකි හොඳම සාධකයක් තමයි මොකද්ද? And the best way to know if we are in this journey, what is it? අපි තුල යාඥාව තිබිය යුතුයි. We must be praying. ආමෙන්. බයිබලයේ කියනවා නේද දෙවියන් වහන්සේ හොයනවා එක මිනිහෙක්ව. The word of God says ඉසිකේල් that 22:30 වෙනි පගන්ති මෙන්න මෙහෙම කියන මා විසින් දේශය නාස්ති නොකරන පිණිස පවුරක් ගොඩනගා කාලයක් වෙන් කරලා කාමරයක් වෙන් කරලා යාඥා කාලයක් වෙන් කරලා දේශයේ උදෙසා මා ඉදිරි පිටෙහි කඩුල්ලෙහි සිටීමට ඔවුන් අතරේ මිනිස්සු ගොඩක් නෙමේ මිනිස්සෙකු ඔබගේ පවුලට ගැලවීම ගේන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ යාඥා කරනකන් ඉන්නවා. ආමෙන්. ඔබගේ අවට සිට නෑදෑ හිත මිතුරන්ට ගැලවීමට ගේන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දන ගහනකන් ඉන්නවා බලාගෙන. for God is waiting for the prayer of just one man to start moving. මා ඉදිරිපිට කඩුල්ලෙහි සිටීමට to go between, to cry to me, to intercede for them. ඔවුන් අතරේ මිනිස්සෙකු සෙවීමේ නමුත් කිසිවෙක් මට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. හැමෝම කියන්නේ දෙවි පියාණන් මම ඉන්නවා කියලා. Let us all say, මගේ Lord පවුල Jesus, වෙනුවෙන්, I'm here. මගේ නගරය වෙනුවෙන්, For my family, for my මගේ country, සහෝදර සහෝදරයන් for වෙනුවෙන්, my brothers and මගේ sisters, යහළු මිත්‍රයන් උදෙසා for my friends. මම ඉන්නවා ස්වාමිනේ. Lord, I am here. අපි උද මුලින් බැලුවා දැක්කද යෙසායටත් දෙවියන් වහන්සේ කතා කළා කවුද අපි උරුමෙන් යවන්නේ? And we have seen at the start that God even spoke to Isaiah saying, whom shall we send? ආමෙන්. හලෙලූයා. එහෙනම් ඔබගේ පවුලට ඔබගේ නගරයට අපි කියන අපේ කමියුනිටි එකට අපි දැන් ලංකාවේ කමියුනිටි එකක් තියෙනවා මේ ලෙස්ටර් වල. ඒ කමියුනිටි එකට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ලිදරව් වෙන්න ඒගොල්ලන්ට ගැලවීම එන්න නම් අපි යාඥා කරන්න ඕනේ. So, and if we want salvation to come to our country, to our families, to our community, we must be praying. ආමෙන්. හැමෝම කියන්න මමයි ඒ යාඥා කරන මනුස්සයා. හලෙලූයා. අපි නැගිලා කියමු දෙවියන් වහන්සේට. ආමෙන්. කියන්න දෙවි පියාණනි මමයි ඒ මනුස්සයා. Let us say, Lord Jesus, ස්වාමීනි, I'm මම the one යන්නම්. who pray. Lord, I will ස්වාමීනි go. මම ඔබ වහන්සේ පසුපස එන්නම්. Lord, I will follow you. මට මඟ පෙන්වන්න May ස්වාමීනි. you show me the way. මාව හසුරවන්න ස්වාමීනි. May you use me. මාව ආලේප කරන්න May you ස්වාමීනි. anoint me. ඔබගේ මාර්ගයේ මාව ගෙන යන්න May you ස්වාමීනි. take me in your ways. මනුෂ්‍යයන් මා කරන කොටගෙන ගලවන්න ස්වාමීනි. May you save me from men. මම ඔබ වහන්සේට මගේ ජීවිතය බාර දෙනවා Lord, I ස්වාමීනි. give you my life. හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේ පසුපස මම එන්න තීරණය කරනවා Lord, ස්වාමීනි. today I decide to come යෝෂුවා after පවසපු ආකාරයට you. As Joshua said, මමත් මගේ පවුලත් me and my ඔබ family, වහන්සේට සේවය කරන්න we අපි will කැප serve වෙනවා. you. හලෙලූයා. කියන්නේ God my Father, God, my Father, as for me and my as household, for me and my as for me household, and my household, as for me and my we household, shall serve you, Lord. we shall serve you, in Lord. the name of In Jesus. the name